یہ جو پکچر میں آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے عبدل سمیع. عمر ہے اس کی 22 سال. یہ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں رہتا ہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے. اب جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پکچر اس کی والدہ کی پکچر ہے اور والدہ کا نام ہے رضوانہ کوثر. 3 سال پہلے کی بات ہے کہ 15 اگست کو جب سال 2023 تھا والدہ رضوانہ کو بڑی پلاننگ کے ساتھ قتل کر دیا گیا. 3 سال تک اس کا کیس عدالت میں چلتا رہا اور عدالت بھی برطانوی عدالت. آج سے 10 دن پہلے کی بات ہے 17 مارچ تھی 2026. برطانوی عدالت نے اس کیس میں رضوانہ کے ہی بیٹے کو عمر قید کی سزا سنا دی، یعنی یہ اناؤنسمنٹ کی، یہ پنشمنٹ دی گئی. ٹرائل میں وہ تمام شواہد بڑی ڈیٹیل اور باریک بینی کے ساتھ چیک کیے گئے جو کہ سب کے سب اس کے خلاف تھے، جن سب میں یہ گناہگار ثابت ہو رہا تھا. اب اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ڈرامہ کیا، جھوٹ بولا، شواہد کو ہٹانے کے لیے بڑی سے بڑی ایفرٹ کی اور بے وقوف بناتا رہا. پولیس کی بھی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا. قاتل کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، قانون جب اپنا کام کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. نمبر 1، بیٹے نے ماں کو کیوں قتل کیا؟ اس قتل کے پیچھے وجہ عناد کیا ہے؟ ایسا کیا تھا کہ بیٹا بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے اور 3 سال تک اس کیس کے فیصلے کو سنتے سنتے ٹائم لگ جاتا ہے؟ کس انداز میں قتل کیا؟ طریقہ کار کیا تھا؟ اور پھر شواہد، ثبوت جو مٹاتا رہا، وہ کیا پلاننگز تھی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات بھی اور اس کیس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گی. برطانیہ کا شہر ہے جناب بریڈ فورڈ، وہاں کی رہائشی ہے فیملی. اب ادھر ماں اور بیٹا یہ دونوں اکٹھے رہتے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. ابھی جو والدہ ہیں یہ عبدل سمیع کی سگی والدہ نہیں ہے، یہ سوتیلی ماں ہے، اسٹیپ مت کرائیں. 15 اگست کو عبدل سمیع اپنی جاب سے گھر آیا، پاکٹ سے کی نکالی، ڈور کو کی لگائی، ڈور اوپن کیا، گھر کے اندر چلا گیا اور اندر جا کے اپنی والدہ کو آواز دینے لگا. ماما نے کوئی رسپانس نہ دیا، پھر سے آواز دی، کوئی رسپانس نہ آیا. اینڈ دین اندر گیا، کمروں میں دیکھا، وہاں بھی نہ ملی. واش روم گیا، شاید ماما یہاں ہوں، چھانکا، دیکھا تو واش روم میں والدہ زمین پر گری ہوئی نظر آئیں اور جو ان کا چہرہ ہے وہ پانی کے ٹب میں تھا. ماں کو فوراً سے اٹھایا، واش روم سے باہر نکالا اور پھر دیکھا کہ ماں تو مر چکی. اب یہاں پر جیسے 1112 پر کال کی جاتی ہے ریسکیو ہے، تو وہاں پر 999 پر کی جاتی ہے. 999 پر فوراً کال کی ریسکیو ٹیم کو اور ریسکیو ڈپارٹمنٹ نے، کالر نے یہ بتایا کہ جو بھی سچویشن ہے آپ ان کو CPR دیں، ایز سون ایز پاسبل ہم پہنچتے ہیں، سانس بحال ہونا بہت ضروری ہے. یہ کہہ کر کال کاٹ دی. امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ یہ جو والدہ ہیں یہ اسکارف یوزر ہیں ریگولرلی. اب سب سے پہلے تو ان کا اسکارف ہٹایا بیٹے نے اور پھر اس کے بعد ان کو CPR دینے لگا. ابھی یہ CPR دے ہی رہا تھا کہ حالت بہتر ہوئی بھی نہیں تھی، اتنے میں ریسکیو سٹاف سارے کا سارا آیا، فوراً سے ان کو اٹھایا، ایمبولینس میں ڈالا، فرسٹ ایڈ دیتے رہے اور ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹرز کے حوالے کیا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور اپنی کوشش کرنے کے بعد یہ بتایا کہ شی از نو مور، آئی ایم سو سوری. اب کیا ہوا، جو ہر شہر اور ملک کا قانون ہوتا ہے، یہاں پر بھی کوئی ایسا MLC کا کیس ہو تو متعلقہ پولیس فوراً موقع پر آ جاتی ہے. وہاں بھی یہی سیٹ اپ ہے، تو وہاں پر بھی پولیس ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا اور فوراً سے آگے اس کیس اور اس پیشنٹ سے ریلیٹڈ تمام کی تمام انفارمیشن سب سے پہلے ڈاکٹر سے لی اور پوچھا جی ڈیٹیلز. تو جواب ہی آیا ڈاکٹر کی جانب سے، دماغ کو آکسیجن کی فراہمی نہیں ہوئی، فراہمی بند ہو گئی جس کی وجہ سے ہو گئی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ گلے پر نشانات پائے گئے ہیں. اب پولیس نے بیٹے سے پوچھا ہاں جی کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل تھے، بنا کیا؟ تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ان کا گلا دبایا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھا پولیس نے یہ جو گلے پر نشانات ہیں یہ کیا ہیں؟ تو جواب یہ دیا اس نے کہ میری والدہ اسکارف کو ریگولرلی اور بہت ٹائٹلی لیتی تھی، یہ اسی اسکارف کے نشانات ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبلٹی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے.
पुलिस को यह मामला मजीद मशकूक लगा और इसको फिर पुलिस ने वहां से जाने नहीं दिया, अपने तहवील में ले लिया और फिर बाकायदा तौर पर बड़ी तफसील के साथ जनाब इन्वेस्टिगेशन इसकी की। मोबाइल भी ले लिया, मोबाइल को भी चेक किया और जब मोबाइल को चेक किया, ओपन किया, मामला देखे कि हिस्ट्री क्या है भाई, ये क्या मतलब क्या देखता है, गेम्स खेलता है, क्या है क्या नहीं, उससे काफी कुछ समझ आ जाता है कि ये जो शख्स है इंटरेस्ट क्या है इसका, एक्टिविटीज क्या है। तो इसकी जो रिसर्च हिस्ट्री थी उसमें रिसर्च इसने यही किया हुआ था कि मेथड क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी को हासिल करने का, यानी बाप की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, जो कुछ भी होगा उसका वालिद तो होगा, अब वालिद के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी कौन होगा, किस तरह से होगा, ये सारी हिस्ट्री इसने, ये सब कुछ इसने रिसर्च किया हुआ था। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की अपने अंदाज में, तो सबसे पहले इसने इकबाल जुर्म किया और फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताया कि ये मेरी सगी वालिदा नहीं है, ये मेरी सोतेली माँ है। मेरे वालिद की जो सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज है, डेफिनेटली उसकी ये भी हकदार थी और मैं ये चाहता नहीं था। मैं चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ मैं रखूं सारी की सारी जायदाद, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास हो, आई एम द ओनली वन। और फिर उसके बाद मैंने इनको किया घर में खुद, उसके बाद खुद ही उठाया, वॉशरूम में फेंका, मुंह इनका टब में फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो कि हुआ क्या। फिर खुद आया हूँ बाहर से, कैमरास, ये वो तमाम चीजें, ताकि इसमें आ जाए कि हाँ मैं तो बाहर से आया हूँ। मैंने ही 999 को कॉल की ताकि रिकॉर्ड बन जाए कि मैं बचाने वालों में से हूँ, मारने वालों में से नहीं। और फिर उसके बाद आप लोग आ गए। जनाब, ये केस जो मैंने आपको थोड़ी सी देर में, कुछ मिनटों में सुनाया, ये केस 0 से लेके सजा तक जो पहुंचा, इसको पूरे 3 साल लग गए। बरतानवी अदालत ने ये फैसला जो सुनाया गया, ये 3 साल के बाद सुनाया गया। इन्वेस्टिगेशन, चीजें बड़ी बारीक से देखनी होती हैं। ब्रेडफोर्ड में ये समात हो रही थी कमरे अदालत में, क्राउन कोर्ट में, कि जूरी ने फैसला सुनाया और डेट थी 17 मार्च। फैसला ये सुनाया कि इसको उम्र कैद है। इतलात के मुताबिक 14 साल की सजा है जो इसने अभी काटनी है। जूरी ने जब फैसला सुनाया तो ऐन उस टाइम ये कमरा अदालत ने उस बॉक्स में जहां क्रिमिनल्स खड़े होते हैं का टहरा गुमसुम फटी हुई आंखों के साथ देखता जा रहा था। ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई फेस एक्सप्रेशंस, कुछ भी नहीं था। ऐसा मालूम होता था कि जो फैसला सुनाया जा रहा है वो इसके अंदर उतर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अब मैंने अगले 14 साल जेल में काटूं। और डेफिनेटली एक्सेप्ट करे या ना करे, ये तो होगा, चूंकि अदालत ने सुना दिया। अब यहाँ पर सामने आई है रिजवाना की एक भाभी जिनका नाम है मरियम अफजाल। वो ये कहती हैं कि ये जो मौत हुई है नाकाबिले तसव्वुर है, सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा होगा। इसका गम आज भी है और हमेशा रहेगा। महज जायदाद, महज पावर ऑफ अटॉर्नी की खातिर इस बेटे ने, मुल्जिम ने ये कत्ल किया और एक कीमती जान ले ली और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए हर वो हरकत की, हर वो प्लानिंग की कि कहीं किसी तरह से कोई शवाहिद रह न जाए। लेकिन आखिर झूठ झूठ होता है, ये बार बार झूठ बोलता रहा, लेकिन कब तक पकड़ा गया। शुक्र है कि इंसाफ मिल गया। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वालिद साहब कहाँ हैं भाई? पूरे केस में वालिद साहब का तो जिक्र ही कोई नहीं। तो आपको मैं यहाँ पे भी बताऊं कि वालिद साहब का स्टेटस, कि वो ब्रेडफोर्ड में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कहाँ है, कुछ नहीं बताया गया, ना कोई ऐसी खबर सामने आई है। अलबत्ता वालिदा का स्टेटस, चीजें, मामलात सब मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में भी यही कुछ होता है, जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं, छुपाते हैं, पुलिस को बेवकूफ बनाते हैं, सालों लग जाते हैं फैसले सुनते सुनते। वहां भी यही कुछ हुआ। तो निकला क्या? निकला ये कि आप चालाक जितने बन जाएं, कानून आपसे बड़ा चालाक होता है, अदालत आपसे ज्यादा बेहतर होती है, समझदार होती है, चीजों को एज्यूम करती है, शवाहिद को देखती है, नहीं बेवकूफ बना सकते आप। किधर गई आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी और किधर गई वो जायदादें, वो पैसा, वो डॉलर जो आपने भी अपने नाम करने थे। अभी आप अपनी तरफ से स्टेप 2 में थे, लेकिन वो स्टेप 2 आपको मौत तक ले गया, आपको सजा तक ले गया, कैद काटेंगे, लेकिन वो पैसा, जायदाद और पावर ऑफ अटॉर्नी वहीं पड़ी है जहां वो इस से पहले पड़ी थी। तो बेहतर तो यही है
اور ہونا بھی یہی چاہیے. تمام لوگوں کے لیے میسج ہے میرا, جو رشتہ جس طرح سے بنا ہے, جو بندر بانٹ ہے, جو قانون کہتا ہے رہنے دیں, قبول کریں. ٹھیکیدار مت بنے یہ سوچ کر کہ میرا کیا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے سب کا. یقین ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. تھینک یو.